नमस्कार मु आपण समस्त को ओडिया एकेडमी को स्वागत जनाऊँगी। आज आमे नाटक एकांकिका और रंगमंचर किछि प्रश्न और तार उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। एहा पूर्वरु जदि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। विजय मिश्रंक प्रथम नाटक जननी केबे रचित होइतिला? विजय मिश्रंक प्रथम नाटक जननी केबे रचित होइतिला? विजय मिश्रंक प्रथम नाटक हेउछि जननी। एहा 1960 मसीहारे रचित होइतिला। जननी नाटक प्रथमे क्यों नाट्य संस्था द्वारा प्रदर्शित होइतिला? जननी नाटक प्रथमे अन्नपूर्णा बी ग्रुप नाट्य संस्था द्वारा प्रदर्शित होइतिला। विजय मिश्रंक प्रथम एकांकिकार नाम कौन? विजय मिश्रंक प्रथम एकांकिकार नाम ताहारी लागी। रचना काल 1970। तट निरंजना नाटक रे केतोटी स्थानर वंदना रही? तट निरंजना नाटक रे 4टी स्थानर वंदना रही। वैशालीर आम्रवन, एक अरण्यर प्रांत भाग, कपिल वास्तुर राजप्रसाद और राजगृह। मनीष मुहामानंकु ने राज्य शासन होई पारे ना? शासन सुविधा पाई समस्ते गोटाए गोटाए ओटर मुखा पिंधिबे। यह क्यों नाटकर वक्तव्य? मनीष मुहामानंकु ने राज्य शासन होई पारे ना? शासन सुविधा पाई समस्ते गोटाए गोटाए ओट मुखा पिंधिबे। यह जणे राजा थिले नाटकर वक्तव्य। हरिहर मिश्रंक क्यों नाटक ओडिशा संगीत ए नाटक एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत? हरिहर मिश्रंक रात्रिर 2टी डेणा नाटक ओडिशा साहित्य संगीत नाटक एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत। ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत हरिहर मिश्रंक नाटक हेउछि रात्रिर 2टी डेणा। हाथी को होमियोपैथी नाटकर स्रष्टा किए? हाथी को होमियोपैथी नाटकर स्रष्टा रमेश प्रसाद प्राणीग्राही। हाथी को होमियोपैथी नाटकर स्रष्टा हेउचंती रमेश प्रसाद प्राणीग्राही। उड़ंता पहाड़र दर्जिया एकांकिकाटी क्यों चेतना उपरे पर्यवेसित? उड़ंता पहाड़र दर्जिया एकांकिकाटी साम्यवादी चेतना उपरे पर्यवेसित। सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କ रचित एकमात्र एकांकिकार नाम कौन? सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କ रचित एकमात्र एकांकिकार नाम काक ओ कुकुट। प्रकाश काल 1936। यह नवीन पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला। काक ओ कुकुट 1936 मसीहारे नवीन पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला। कालीचरण पट्टनायकଙ୍କ रचित प्रथम एकांकिकार नाम कौन? कालीचरण पट्टनायकଙ୍କ रचित प्रथम एकांकिकार नाम जीवित तर्पण। रचना काल 1941 एवं यह 1941 रे कटक रे मंचस्थ होइथिला। उद्भट नाट्य आंदोलनर प्रवक्ता किए? उद्भट नाट्य आंदोलनर प्रवक्ता आल्बर्ट काम्यू।
ମୋଗଲ ତାମସାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମୋଗଲ ତାମସାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବଂଶୀ ବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଥାର୍ଡ଼ ଥିଏଟରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଥାର୍ଡ଼ ଥିଏଟରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବାଦଲ ସରକାର। ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ନାଟକର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ନାଟକର ଅନ୍ୟ ନାମ ସାଙ୍କେତିକ ବା ରୂପକ ନାଟକ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବେତାଲ ନାଟକ କିଏ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବେତାଲ ନାଟକ BBC ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ 1924 ଜାନୁଆରୀ 15ରେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବେତାଲ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବେତାଲ ନାଟକର ନାମ ଏ କମେଡି ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର। ଲେଖକ ରିଚାର୍ଡ ହ୍ୟୁଜେସ୍। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବେତାଲ ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି ଏ କମେଡି ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଧାନ ନାଟକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନି ପ୍ରଧାନ ନାଟକ ବେତାଲ ନାଟକକୁ କୁହାଯାଏ। ଟେଲିଭିଜନରେ କେବେ ପ୍ରଥମେ ନାଟକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା? ଟେଲିଭିଜନରେ 1929 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ନାଟକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ ବେତାଲ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ ବେତାଲ ନାଟକର ନାମ ପୂରାପୂରି ପାରିବାରିକ। ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ଜୁଲାଇ 1957। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ ବେତାଲ ନାଟକର ନାମ ପୂରାପୂରି ପାରିବାରିକ। କାମ୍ଫେ ଥିଏଟରର ଜନକ କିଏ? କାମ୍ଫେ ଥିଏଟରର ଜନକ ଡେରେକ୍ ଉଡୱାର୍ଡ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବେତାଲ ନାଟକ ପ୍ରସାରଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବେତାଲ ନାଟକ ପ୍ରସାରଣ 1928 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରୁବିର ରୁବାଇ ଗଳ୍ପର ବେତାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୁବିର ରୁବାଇ ଗଳ୍ପର ବେତାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ କରିଥିଲେ। କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ହା ଅନ୍ନର ବେତାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି? କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ହା ଅନ୍ନର ବେତାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରହସନର ମୂଳ ଆଧାର କେଉଁ ରସ? ପ୍ରହସନର ମୂଳ ଆଧାର ହାସ୍ୟରସ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନାଟକର ନାମ ନଷ୍ଟ ନୀଡ଼। ଲେଖକ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। କଟକ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା? କଲିକତାର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକର ନାମ କ'ଣ? ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକର ନାମ ହମ୍ ଲୋଗ। 1948ରେ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଗ୍ନିଟେକ୍ ଥିଏଟର ନାମକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କଟକଠାରେ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମାଗ୍ନିଟିକ୍ ଥିଏଟର ନାମକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କଟକଠାରେ
ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପେଟୁ ଏକାଙ୍କିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ପେଟୁ ଏକାଙ୍କିକାର ରଚୟିତା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ନାଟୁଆ ନାଟକର ଲେଖକ କିଏ? ନାଟୁଆ ନାଟକର ଲେଖକ ନବୀନ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ବରଂ ନିବାସ ଭଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଟକରେ କେଉଁ ଜନଜାତିର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି? ବରଂ ନିବାସ ଭଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଟକରେ କନ୍ଧ ଜନଜାତିର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି। ନାଟ୍ୟକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଦାସ। ଲୋକ ବୃତ୍ତାନୁକରଣମ୍ ନାଟକମ୍, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଲୋକ ବୃତ୍ତାନୁକରଣମ୍ ନାଟକ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଭରତ ମୁନିଙ୍କର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଭାଗ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଭାଗ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ ତାହାକୁ ମଞ୍ଚମୁଖ କୁହାଯାଏ। ଅଭିନୟ ସମୟରେ ଯିଏ ସଂଳାପ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ କିଏ? ଅଭିନୟ ସମୟରେ ଯିଏ ସଂଳାପ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ସ୍ମାରକ। ଥିଏଟର ମଞ୍ଚରେ ଧଳା ପରଦା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣାଲି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଥିଏଟର ମଞ୍ଚରେ ଧଳା ପରଦା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣାଲି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଭଗ୍ନ ମିଶ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶକ ଅଭିନେତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶକ ଅଭିନେତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ। ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ପରି ନୂତନ ଚିନ୍ତନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ପରି ନୂତନ ଚିନ୍ତନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଟୋଲ୍ଡ ବ୍ରେଣ୍ଟ। ଆରମ୍ଭ ଓ ବୀଜର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଆରମ୍ଭ ଓ ବୀଜର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନାଟକରେ ଗର୍ଭ ସନ୍ଧି କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ନାଟକରେ ଗର୍ଭ ସନ୍ଧି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପତାକାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଅଥବା ଅନ୍ଧାର ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅଥବା ଅନ୍ଧାର ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ନାଟ୍ୟକଲା। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି? ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାର୍ଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ ବା ତୃତୀୟ ମଞ୍ଚର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆରେ ଥାର୍ଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ ବା ତୃତୀୟ ମଞ୍ଚର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିଥିଲେ। ଥିଏଟର ଓ ଯାତ୍ରାର ମିଳିତ ରୂପକୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଥିଏଟର ଓ ଯାତ୍ରାର ମିଳିତ ରୂପରୁ ଥିଏଟାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି। ନାଟକୀୟ ଗଠନ କଲା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ନାଟକୀୟ ଗଠନ କଲା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଲିଖନ ଓ ଅଭିନୟ। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି?
ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ 3 ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କେଉଁ ନାଟକ ବଙ୍ଗଭାଷାରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ନାଟକ ବଙ୍ଗଭାଷାରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା? ଲେଖକ ବାଦଲ ସରକାର। ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ କୃତି ଆଗାମୀ କେବେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ କୃତି ଆଗାମୀ, ଏହା 1950 ମସିହାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଲଘୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସୀମିତ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ନାଟକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲଘୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସୀମିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ନାଟକକୁ କାଫେ ଥିଏଟର କୁହାଯାଏ। କାଫେ ଏଥିଟର କୁହାଯାଏ। କାଫେ ଏଥିଟର। କାଫେ ଏଥିଟରର ଜନକ କିଏ? କାଫେ ଏଥିଟରର ଜନକ ଉଡୱାର୍ଡ। ବିନା ସଂଳାପରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ନାଟ୍ୟଧାରାଟି କ'ଣ? ବିନା ସଂଳାପରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ନାଟ୍ୟଧାରାଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଏଟର। ଅଫସାର ହୁସେନ କେଉଁ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ଅଫସାର ହୁସେନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଏଟର ନାଟକର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଥିବା ନାଟ୍ୟଧାରାଟି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଥିବା ନାଟ୍ୟଧାରାଟି କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ମୋନୋ ଥିଏଟର। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାଟକ ବା ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଥିଏଟରର ଅଭିନୟ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି? ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନାଟକ ବା ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଥିଏଟରର ଅଭିନୟ ସ୍ଥଳ ଘର, ଅଗଣା ନଚେତ୍ ଖୋଲା ଛାତ। ସାଇକୋ ଥିଏଟରର ନାମକରଣ ଏପରି କାହିଁକି? ସାଇକୋ ଥିଏଟରର ନାମକରଣ ଏପରି କାହିଁକି? ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ନେବା ସହିତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଇକୋ ଥିଏଟରର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ନାଟ୍ୟଗ୍ରାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ନାଟ୍ୟଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଏଟରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଏଟରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଏଟର ମୋଟିଭେସନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଏଟର ମୋଟିଭେସନ ବ୍ୟତୀତ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ।